गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, साडे बहुत ही प्यार वाले गुरमुख जिन्होंने हुण आपां नूं विचार सुनाई है, भाई अमरीक सिंह जी, इन्हां दा पिंड है बलाला ते जो इन्हां दा स्कूल है वो माधपुर है, समराले दे उरले पासे। अगे भी एक दिन इन्हों आप इत्थे समा दिता सी, बड़ा मन खुश होया। अज भी इन्होंने जो विचार की है, जिहड़े गुरमुख तुहाडे विचों खेल समझे ने, उन्होंने सारिਆਂ दा मन बड़ा खुश होया है भी बड़ा ही सरल, बड़ा ही तरतीब दे नाल आपां नूं समझाया ते सौखा करके समझाया। मेरा बहुत ही मन खुश होया भी इस तरह अगे होर बच्चे तैयार हो रहे हैं जिन्होंने आप स्टेज पर समा दे रहे हैं, तो जोड़े बच्चे तैयार हो रहे हैं उन्होंने भी आप वारी वारी समा इत्थे देंगे। चैकिंग हो जाती है, की हो जाती, चैकिंग हो जाती वाकई ही गुरमुख अकथ कहानी करते हैं या कोई इधरों उधरों फड़ के समा लंघाते हैं। बिल्कुल ही सही अकथ कहानी के रूप में आपां नूं समझाया है। आओ हुण गुरमुख प्यारे थोड़ा जिहा समा असीं भी लवांगे। ये बरीकियां ने नोट करी जानियां ने, समझी जाना, मन नूं हाज़र है। गुरमुखां ने इच्छा ज़ाहिर की सी, कहते जी बोर्ड पर कथा करनी है। मैं किहा शाबाश, तो मैं चलो असीं भी थोड़ा जिहा कर लांगे ना बोर्ड पर। हुण तुसीं सारिਆਂ ने ध्यान नाल समझना, मालक नूं सच कहंदे ने, सुनिया ना गुरमुखां ने दस्सिया भी आ बोर्ड के उत्ते कुछ नहीं उकरिया होया, कुछ नहीं लिखिया होया सी, साफ सी, प्लेन सी। इस तरह सारी दुनिया ते निगाह मारो, सारे वर्ल्ड के उत्ते जो दुनिया नहीं सी बनी, ऐ मालक इकल्ला ही सी। आपां उत्ते जिवें इत्थे आपां कुछ लिख देंगे, वर्ड लिख देंगे, वो उकरिया गया। आपां इस तरह मालक तो पैदा हुए हैं, जिहड़े पैदा होए समझो आपां उकरे गए हैं, तो पर उदों कुछ भी नहीं सी इत्थे। हौली हौली फिर गां संसार प्रगट होया तो आप सारे प्रगट हुए, चंद सूरज धरती आकाश पताल है ना, 84 लाख जून। आओ होर इनू थोड़ा जिहा तरतीब दे दिए। सच ये जो साफ दिखाई दे रहा, तुसी इधर बोर्ड से देख के वर्ड से ध्यान लै लो, सारी दुनिया की इस तरह एन प्लेन साफ निराकार मालिक ही मालिक, सच ही सच। सच दे मुख चो आवाज़ आई, सच दे मुख चो आवाज़ आई। उस आवाज़ नूं की कहंदे ने गुरबाणी विच? शब्द। शब्द नूं ही गुरबाणी विच नाम कहंदे ने, अनहद कहंदे। आवाज़ पैदा हो रही सच चो, नाम पैदा हो रहा। उस तो अगे की कीता जा रहा है, उस तो अगे कीता जा रहा है। ये नाम है जी, नाम नाम नाम, ठीक है, समझ गए ना माड़ा जी। ये नाम के उपर सूखम आकार दिते जा रहे। सूखम आकार समझो ना, मतलब कि उस मुख की आवाज़ की जी आवाज़ आ रही है, उहदे विचों लड़ी दे विचों आकार दिते जा रहे हैं, छोटे छोटे आकार दिते जाते हैं, जिन्हों आप बाणी च पढ़ते हैं। सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार। ये जी सूखम मूर्त तैयार हुई है। ये की तैयार हुई है जी? सूखम मूर्त तैयार हुई। सच चों आवाज़ पैदा हुई, नाम शब्द, वो नाम के उपर आकार दिते जा रहे हैं, सूखम आकार। जे कि तैयार होया सूखम मूर्त तैयार हो गई। हुण उहदे उत्ते काया का आकार दिता जाना। सूखम मूर्त किस तरह की हुंदी है? सूखम मूर्त
ਸੂਖਮ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਖਮ ਆਕਾਰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਦੀ ਜਾਂ ਨੋਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂ ਦੇਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਖਮ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੂਖਮ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਮਾਸ ਦਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਖਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਖਮ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਆ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਕੀ ਪੀਤ, ਪਵਨ ਕਾ ਖੰਭਾ, ਰਕਤ ਬੂੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ, ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ, ਪੰਖੀ ਬਸੇ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਕਾਰ ਦੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਆਕਾਰ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਆਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਭੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੋਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਨਾਭੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾੜੂਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾੜੂਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਵਾਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਵਾਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ, ਮਨ। ਕੌਣ ਆ ਜੀ, ਮਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਸਰੀਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਆਹ ਸਰੀਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਨਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਗੰਢ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੰਢ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਨਾਭ ਘਾਟ ਤੋਂ ਗੰਢ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਰੀਰ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਸਰੀਰ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੌਣ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਪੌਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆ, ਇਹ ਲਾਸ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੰਢ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਪੌਣ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਹੋਏਗਾ, ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ, ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੰਢ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਗੰਢ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ।
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜਨਗੇ। ਆ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ ਜੀ? ਨਾਮ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਪਕੜਨਗੇ ਮੀਨਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ? ਸੱਚ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮਨ ਜਦੋਂ ਗੰਢ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਮ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ, ਮਾਲਕ ਸੱਚ। ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਮੁਖ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਦੇਣ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੱਸੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ ਤੋਲ ਕੇ, ਬੋਲੋ ਤੋਲ ਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਰੂਪ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜੀ। ਔਰ ਦਰਪਣ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਨ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਨ ਦੰਤ ਰਿਸਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਬੜੇ ਵਾਲਾ। ਵੀ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੋਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੋਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਸ਼ਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਸ਼ਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ? ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੋਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ, ਸੋਵਨ ਢਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਲਾ, ਜਪੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੇਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਪੋ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ, ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਕਟਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਨਕ, ਕਨਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੀਸ ਕੋਈ ਮੰਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਸਾਡਾ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਲਓ ਸੀਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨਾ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨ।
ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਨਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਾਲਿਸ਼, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਚਮਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਝਲਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਆ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੋਨੇ ਕੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ, ਉਹ ਰੂਪ ਆ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਰਪਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਦਰਪਣ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਇੱਕ ਉਹ ਰੂਪ ਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਲਿਆ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ। ਉਹ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਹੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਹੈ ਆਪੇ, ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਨਾਨਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਉਹ ਲੱਭੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੱਸਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ 10 ਮਿੰਟ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ, ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਐਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਤਾ, ਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਬੜੇ ਵਾਲਾ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੋਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੁਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਤਾ? ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆਹ ਪੁੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰਸਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਬੜੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਰੂਪ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ, ਉਹ ਅਗਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਗਮ ਰੂਪ ਮਾਲਕ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਉਂਡ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਂਪਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਮੋਹ ਜਾਗਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਹ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ? ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਧਰਮਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੌਫ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 8 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 50 ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਕਾਲ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ ਜੀ? ਕਾਲ ਖਰੀਦੇਗਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਜਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਐਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੰਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਪੁੱਛਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਮੰਗੀ? ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਮੰਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਮੰਗੀ? ਪਰਲੋਕ ਦੀ। ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੰਡੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੀਮ ਬਣ ਕੇ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੰਡੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦਈ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਤੜਫੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਰਾਗੀ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬਰਾਗ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ? ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ? ਗੁਰਮਤਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਲ ਆ ਗਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਏ, ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਲ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਪੁੱਤ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਏ, ਅਮੀਰ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ? ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ? ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲਕ ਰੱਖੀ? ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਸੰਗਤ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਬਚਨ ਦੀ। ਕਈ ਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਿਓ, ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਜੇ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕੋਈ 100 ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 500, ਕੋਈ 1000, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਪਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰਪੁਰ ਛੰਨਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਇੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੇਣੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਨੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁੱਭਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। 4-5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਫੁਰਨਾ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਮਾਲਕ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਨ ਨੇ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜੀ? ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਾਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਬਾਰਾ। ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ? ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਾਲਕ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿਓ, ਕਾਲ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਸੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਪਣ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਦਰਪਣ ਦੀ ਸੋ ਤੁਮ ਹੀ ਮੈਂ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਾਨਕ ਦਰਪਣ ਨਿਆਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ? ਮੈਂ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੀ ਪੁੱਤ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਨੂੰ ਢਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਰਪਾ। ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਲ ਲਾਏ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣਪ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਆਣਪ ਆ। ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਐਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਪੀਡ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਤੋ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਸੂਖਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਖਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੂਖਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸੂਖਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੂਖਮ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਪੂਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਲੇ ਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਇੱਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੁਕਾਅ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਆਕਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਸੂਖਮ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੂਖਮ ਆਕਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਸਣ ਲਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਖੇਲ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਲਾ ਡੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾ ਡੁਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਜ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਡ, ਸੰਕੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖੇਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਦੋਂ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਖਮ ਮਨ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਮਨ ਬੱਚਾ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਝੱਕ ਭਾਵੇਂ ਝੂਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਝੱਕ ਕੇ ਐਂ ਹਵਾ 'ਚ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਐਂ ਡਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬੱਚਾ ਸੂਖਮ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਮਾਲਕ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿਓ। ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੂਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੂਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 1 2 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਓ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਪਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹਿਲਾਇਓ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਭੈਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸੌਂਪਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡੀਏ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ? ਨਾਮ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫੁਰਨਾ ਉਹੀ ਪਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉਹਨੇ ਪਾਤਾ ਉਦੋਂ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਫੁਰਨਾ ਉਹਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਤਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਆਪਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪਰਨਵਤ ਨਾਨਕ ਧਾਰੈ ਸੋਏ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਵਿਧੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ
ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਬੰਦ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ, ਬਸ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਕਿ ਯਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਆਸ-ਪਾਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਐਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਇਆ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਵਾ ਵੀ ਰਹੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨਦੇ ਅਗਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਲਏਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਰ, ਹੋਰ ਕਰ। ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।